गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर अमृतसर देहाती पुलिस अधिकारी एसएसपी स्वप्न शर्मा ने मीडिया को बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्रामीण पुलिस पिछले 10 दिनों से छापेमारी कर रही है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर एसएसपी ग्रामीण स्वप्न शर्मा ने यह भी बताया कि 5 हथियार, 1.5 किलो हेरोइन और 9 लाख ड्रग मनी इन आरोपियों के पास से भी बरामद हुई है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कई घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। ये लोगों से फिरौती मांग करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में हरविंदर सिंह उर्फ कालू, आकाश, संदीप उर्फ सिप्पा, राजा, बलराज और दविंदर उर्फ राणा सभी अमृतसर के रहने वाले हैं। एसएसपी ग्रामीण ने यह भी बताया कि ये सभी रंगदारी और हथियारों की तस्करी में शामिल थे। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरविंदर, आकाश और संदीप पिछले काफ़ी समय से अमृतसर के पास से गाँवों में फिरौती गैंग रैकेट चला रहे थे। ये लोग मध्य प्रदेश से अलग अलग कैलिबर और छोटे हथियारों की तस्करी पंजाब में करते थे। उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें भेजी हैं। एसएसपी ग्रामीण ने यह भी बताया कि राजा, बलराज और दविंदर दिल्ली से ड्रग्स की तस्करी करते रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वे अन्य राज्यों में संपर्क का पता लगाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा किए गए फिरौती के फ़ोन कॉल के बारे में जानकारी देने के लिए लोग खुद आगे आ रहे हैं। ये सारे अमृतसर जिले के रहने वाले हैं ते जिहड़े ड्रग स्मगलर्स हैं उन्हां दा नाम है राजा, बलराज ते दविंदर। जिहड़े हरविंदर, आकाश ते संदीप हैं ये एक्सटॉर्शन रैकेट भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन रैकेट भी चलाते सीगे। इन्हां दी गिरफ्तारी तो बाद लोग जिहड़े हैं अपने आप आके सानू दस रहे हैं कि सानू भी इन्हां दा कॉल आया सीगा। टोटल इस ऑपरेशन 10 दिन के ऑपरेशन जिहड़ी बरामदगी हुई है वो है 5 वैपन्स, कंट्री मेड वैपन, कोई 1.5 किलो के करीब हेरोइन है तो 9 लाख के करीब ड्रग मनी है। तो इन्हां दी पुछगिछ इन्वेस्टिगेशन आ भी आया है कि सब तो वड्डी अचीवमेंट आ है कि पुलिस ने इन्हां नूं अरेस्ट करके 3 इन्हां ने मर्डर्स करने सीगे गैंग राइवलरी दे, वो प्रिवेंट किए गए। मर्डर्स के बारे में तुहानूं ज़्यादा सिक्योरिटी रीजनस करके नहीं दस सकांगा। नहीं, हुण तक इदां दी कोई गल नहीं है। अब इहदे च मैं कोई सिक्योरिटी रीजन से मैं डिस्कलोज नहीं करा। जग्गू भगवानपुरिया दे किन्ने क नेड़े? काफ़ी नेड़े, काफ़ी नेड़े। गोल्डी बराड़ नाल कोई रिश्ता ना सामने नहीं, हाले तक नहीं। ये लगातार धमकियां आनियां कदी गोल्डी बराड़ दे नाम या फिर जग्गू भगवानपुरिया दा नाम लैके कि इन्हां विचों भी ये लोग हैगे ने ਜਿਹੜੇ हैगे इन्हां विचों भी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। हाँ, कुछ हैगियां कमिंग डेज से तुहानूं डिटेल आपां दस देंगे। सर कितनी फरौती इकट्ठी कर चुके हैं जी? फरौती काफ़ी कर चुके हैं। जब फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट होंगे मैं तुहानूं दस दूंगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। क्या ही ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ पार्ट का हिस्सा जरूर है, बट फैक्ट्स जब तक मेरे को सही फैक्ट्स नहीं आएंगे ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਫਰੌਤੀ ਕੀਤੀ? हाँ, हाले तक नहीं, हाले तक नहीं। ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ हाँ जी, हाँ जी, कुछ बरामदगी आने वाले दिनों च हो जूगी। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? कुछ तो दिल्ली तो लेके आते सीगे, कुछ क्रॉस बॉर्डर आती सी ਸਰ ਪਿਸਟਲ मेड। ये रूट जोड़े हैं प्रेस नोट से बिल्कुल डिटेल दिता हुआ है। रूट जोड़ा है ये है MP का, जोड़ा MP का मध्य प्रदेश फड़ने बाकी हैं, होर भी फड़ने बाकी ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ हूँ 10 दिन हो चुके थे, इसलिए मैं सोचा कि तुहानूं एक बार जोड़ा टीम्स ने वधिया काम किया है ब्रीफिंग मैं दे दूँ। ਸਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੈ? है रैकेट है, कुछ दिनों च होर भी फड़े जाएंगे। ਬਾਹਰ ਸੈਟਾਂ ਜੋ ਵੀ हैं जोड़े हरियाणा के हैं तो दिल्ली के हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं, टीम्स बन चुकी हैं
ਰੇਡਸ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਥਰੂਇੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਫੂਡ ਦਾ? 1.5 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ 2 ਕਿਲੋ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ ਇਹ 3.5 ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਲਾ। ਸਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ? एक तो कुछ मर्डर दे हैं जी, 307 दे हैं, आर्म्ड रॉबरी दे हैं, NDPS दे हैं, आर्म्स एक्ट हैं, मर्डर दे हैं। तो डिटेल आप पा देंगे, ग्रुप पा देंगे। ਸਰ ਡਰੱਗਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਛੜੇਗੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ऑपरेशन चल रहा है ना, ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ फोटोज ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਜੱਗੂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ? ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲੂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੀਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਸਰ ਕਰਾ। ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਪੀਸੀਓ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਪੀਸੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ सब कर रहे हैं जी, सब कर रहे हैं। जब डिटेल आएगी तो सारे बता देंगे। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਿਲੋ ਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ जी ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ नहीं, वो दैट इज अ डिफरेंट मॉड्यूल। सर अगर जग्गू जी कोई इन्वॉल्वमेंट आती है प्रोडक्शन वाले लाएंगे जी, लाएंगे ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ना नामजद किता ਨਾਮ ਦੇ? ऐसे ऐसे नाम दे जग्गू किता नाम। अमृतसर देहाती पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 6 गैंगस्टर किए गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, हेरोइन और ड्रग मनी बरामद की। बता दें कि अमृतसर देहाती पुलिस को बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर अमृतसर देहाती पुलिस अधिकारी SSP स्वप्न शर्मा ने मीडिया को बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्रामीण पुलिस पिछले 10 दिनों से छापेमारी कर रही है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर SSP ग्रामीण स्वप्न शर्मा ने यह भी बताया कि 5 हथियार, 1.5 किलो हेरोइन और 9 लाख ड्रग मनी इन आरोपियों के पास से भी बरामद हुई है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कई घटनाओं को अंजाम देने वाले थे, ये लोगों से फिरौती मांग करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में हरविंदर सिंह उर्फ कालू, आकाश, संदीप उर्फ सिप्पा, राजा, बलराज और दविंदर उर्फ राणा सभी अमृतसर के रहने वाले हैं। SSP ग्रामीण ने यह भी बताया कि ये सभी रंगदारी और हथियारों की तस्करी में शामिल थे। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरविंदर, आकाश और संदीप पिछले काफ़ी समय से अमृतसर के पास से गांवों में फिरौती गैंग रैकेट चला रहे थे। ये लोग मध्य प्रदेश से अलग अलग कैलिबर
और छोटे हथियारों की तस्करी पंजाब में करते थे। उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें भेजी हैं। एसएसपी ग्रामीण ने यह भी बताया कि राजा बलराज और दविंदर दिल्ली से ड्रग्स की तस्करी करते रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वे अन्य राज्यों में संपर्क का पता लगाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा किए गए फिरौती के फ़ोन कॉल के बारे में जानकारी देने के लिए लोग खुद आगे आ रहे हैं। ये सारे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ हैं ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਲਰਾਜ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5 ਵੈਪਨਸ, ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਵੈਪਨ, ਕੋਈ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਗੈਂਗ ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ? ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ, ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ। ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਫਰੌਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ? ਫਰੌਤੀ ਕਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं। जब फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट होंगे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਫੈਕਟਸ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨੇ ਫਰੌਤੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਪਿਸਟਲ ਮੇਡ ਇਹ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਐਮਪੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਨਾਮ ਹਜੇ ਪੜਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ? ਫੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੈ? ਹੈ ਰੈਕਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ हैं ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ हैं, ਆइडेंटिफाई हो चुके हैं, टीम्स बन चुकी हैं, वो रेड्स जारी हैं। ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਥਰੂਇੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਫੂਡ ਦਾ? 1.5 ਕਿਲੋ, 1.5 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਕਿਲੋ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ 3.5 ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ? ਹਾਂ, ਵੀ ਬਿਲਡ ਆਊਟ। ਸਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ? ਹੈ ਨਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ।
ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਕਿੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ? एक तो कुछ मर्डर दे हैं जी, 307 दे हैं, आर्म्ड रॉबरी दे हैं, NDPS दे हैं, आर्म्स एक्ट ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। हैं, मर्डर दे हैं। तो डिटेल आप पा देंगे, ग्रुप 'ਚ ਪਾ देंगे। ਸਰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਛੜੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਜੱਗੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਾਲੂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਗੂ ਦਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ? ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲੂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੀਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੇ ਗੈਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਪੀਸੀਓ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਪੀਸੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ सब कर रहे हैं जी, सब कर रहे हैं। जब डिटेल आएगी तो अनुसार देता सर, अगर ਪਾਸਪੋਰਟ जग्गू का ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। जी ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ नहीं, वो दैट इज अ डिफरेंट मॉड्यूल। ਸਰ ਅਗਰ ਜੱਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰਤੇ लाएंगे जी, लाएंगे ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ 'ਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ना नामजद किता ਨਾਮ ਦੇ? ਐਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਆਦਾ ਜੱਗੂ किता नाम। अमृतसर देहाती पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 6 गैंगस्टर किए गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, हेरोइन और ड्रग मनी बरामद की। बता दें कि अमृतसर देहाती पुलिस को बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर अमृतसर देहाती पुलिस अधिकारी SSP स्वप्न शर्मा ने मीडिया को बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्रामीण पुलिस पिछले 10 दिनों से छापेमारी कर रही है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर SSP ग्रामीण स्वप्न शर्मा ने यह भी बताया कि 5 हथियार, 1.5 किलो हेरोइन और 9 लाख ड्रग मनी इन आरोपियों के पास से भी बरामद हुई है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कई घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। ये लोगों से फिरौती मांग करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में हरविंदर सिंह उर्फ कालू, आकाश, संदीप उर्फ सिप्पा, राजा, बलराज और दविंदर उर्फ राणा सभी अमृतसर के रहने वाले हैं। SSP ग्रामीण ने यह भी बताया कि ये सभी रंगदारी और हथियारों की तस्करी में शामिल थे। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरविंदर, आकाश और संदीप पिछले काफ़ी समय से अमृतसर के पास से गांवों में फिरौती गैंग रैकेट चला रहे थे। ये लोग मध्य प्रदेश से अलग अलग कैलिबर और छोटे हथियारों की तस्करी पंजाब में करते थे। उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें भेजी हैं। SSP ग्रामीण ने यह भी बताया कि राजा, बलराज और दविंदर दिल्ली से ड्रग्स की तस्करी करते रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वे अन्य राज्यों में संपर्क का पता लगाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा किए गए फिरौती के फ़ोन कॉल के बारे में जानकारी देने के लिए लोग खुद आगे आ रहे हैं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਬਲਰਾਜ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5 ਵੈਪਨਸ, ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਵੈਪਨ, ਕੋਈ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰਗ ਮਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ
ਗੈਂਗ ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਮਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇੜੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ। ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇंगे। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਰੋਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅੱਜ ਫਰੌਤੀ ਕਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं। जब फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट होंगे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਫੈਕਟਸ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀ ਆने ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਪਿਸਟਲ ਮੇਡ ਇਹ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਐਮਪੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਫੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੈ? ਰੈਕਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ हैं ਜਿਹੜੇ हरियाणा ਦੇ हैं तो दिल्ली ਦੇ हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं, टीम्स बन चुकी हैं, वो रेड्स जारी हैं। ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਥਰੂਇੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਫੂਡ ਦਾ? 1.5 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਕਿਲੋ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ 3.5 ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲੋਟ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਵੀ ਬੇਲਡ ਆਊਟ। ਸਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ? ਹੈ ਨਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ? एक तो कुछ मर्डर दे हैं जी, 307 दे हैं, आर्म्ड रॉबरी दे हैं, NDPS दे हैं, आर्म्स एक्ट ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। हैं, मर्डर दे हैं, तो डिटेल आप पा देंगे, ग्रुप पा देंगे। ਸਰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਛੜੇਗੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ऑपरेशन चल रहा है ना, ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੱਗੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਜੱਗੂ ਦਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ? ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲੂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੀਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ, ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੇ ਕੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਸਰ ਕਰਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤੋਂ PCO ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਪੀਸੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ सब कर रहे हैं जी, सब कर रहे हैं, जब डिटेल आएगी तो अनुसार देता ਸਰ ਪਰਸੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਫੜਿਆ ਜੀ,
ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ दैट इज अ डिफरेंट मॉड्यूल। सर अगर जब कोई इन्वॉल्वमेंट आती है तो प्रोटेक्शन वार्ड लाएंगे जी, लाएंगे ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ना नामजद किया उन्होंने, ਨਾਮ ਦੇ ऐसे के इस नाम जाता जब किया नाम। अमृतसर देहाती पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 6 गैंगस्टर किए गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, हेरोइन और ड्रग मनी बरामद की। बता दें कि अमृतसर देहाती पुलिस को बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर अमृतसर देहाती पुलिस अधिकारी एसएसपी स्वप्न शर्मा ने मीडिया को बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्रामीण पुलिस पिछले 10 दिनों से छापेमारी कर रही है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा था जिसमें पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर एसएसपी ग्रामीण स्वप्न शर्मा ने यह भी बताया कि 5 हथियार, 1.5 किलो हेरोइन और 9 लाख ड्रग मनी इन आरोपियों के पास से भी बरामद हुई है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कई घटनाओं को अंजाम देने वाले थे, ये लोगों से फिरौती मांग करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में हरविंदर सिंह उर्फ कालू, आकाश, संदीप उर्फ सिप्पा, राजा, बलराज और दविंदर उर्फ राणा सभी अमृतसर के रहने वाले हैं। एसएसपी ग्रामीण ने यह भी बताया कि ये सभी रंगदारी और हथियारों की तस्करी में शामिल थे। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरविंदर, आकाश और संदीप पिछले काफ़ी समय से अमृतसर के पास से गांवों में फिरौती गैंग रैकेट चला रहे थे। ये लोग मध्य प्रदेश से अलग अलग कैलिबर और छोटे हथियारों की तस्करी पंजाब में करते थे। उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें भेजी हैं। एसएसपी ग्रामीण ने यह भी बताया कि राजा, बलराज और दविंदर दिल्ली से ड्रग्स की तस्करी करते रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वे अन्य राज्यों में संपर्क का पता लगाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा किए गए फिरौती के फ़ोन कॉल के बारे में जानकारी देने के लिए लोग खुद आगे आ रहे हैं। ये सारे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ हैं ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਬਲਰਾਜ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੀਪ हैं ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ हैं ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ हैं ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5 ਵੈਪਨਸ, ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਵੈਪਨ, ਕੋਈ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਗੈਂਗ ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਰ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇੜੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਫਰੋਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ? ਫਰੌਤੀ ਕਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦ ਫੈਕਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਫੈਕਟਸ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਪਿਸਟਲ ਮੇਡ ਮੇਡ ਇਹ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਐਮਪੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸਰਗਰਮੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਪੜਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੈ? ਰੈਕਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ involved हैं ਜਿਹੜੇ हरियाणा ਦੇ हैं तो दिल्ली ਦੇ हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं, टीम्स बन चुकी हैं, वो रेड्स जारी हैं। ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਥਰੂਇੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਡਰਗ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡਰਗ ਫੂਡ ਦਾ? 1.5 ਕਿਲੋ। 1.5 ਕਿਲੋ ਹਾਂਜੀ, 2 ਕਿਲੋ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਹਾਂ ਇਹ 3.5 ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਸਰ ਬਿਲੋਡ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਲਡ ਆਊਟ। ਸਰ ਡਰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ? ਹੈ ਨਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ? एक तो कुछ मर्डर दे हैं जी, 307 दे हैं, आर्म्ड रॉबरी दे हैं, NDPS दे हैं, आर्म्स एक्ट ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। हैं, मर्डर्स दे हैं, तो डिटेल आप पा देंगे, ग्रुप पा देंगे। ਸਰ ਡਰਗ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ऑपरेशन चल रहा है ना। ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਜੱਗੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਗੂ ਦਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ? ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੱਲ